उच्चारण कीते हुए हैं। पहले श्लोक के अंदर गुरुदेव पातशाह जी धर्म की या प्रभु परमात्मा के मिलाप की गल कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह जी जदों भी अपनी गल कहते हैं तो उस तो पहला वो दूजियां की गल सानू दसते हैं कि दूजे की सोचते हैं। इस दुनिया के अंदर होर लोगों की सोच की है, सारियां की सोच दसन तो बाद गुरु नानक पातशाह जी जो अपनी सोच है, जो यूनीवर्सल ट्रुथ है, वो साडे सामने रखते हैं। तो इत्थे भी बहुत सारे धर्मां दीयां मनौतां ने। असीं दुनिया विच देखदे हां कि अपनी अपनी मनौत है, ते उस अपनी अपनी मनौत के कारण दुनिया के अंदर धार्मिक दुनिया विच बहुत वारी लड़ाई दंगे फसाद हुंदे हन और कतलाम तक नौबत पहुंच जाती है, आगजनी दीयां घटनावां हो जांदियां ने। इन्हां मनौतां के कारण ही कई बार एक ही धर्म के लोग अपने ही उस धर्म के लोगों के नाल विचारक साझ ना होने करके एक दूजे तो दूर हो जाते हैं और आपस के अंदर वाद विवाद वधदे हुए असी रोज वेखते हैं। तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि आम बंदा अपनी मनौत नूं दूजे बंदे दे उत्ते थोपना चाहुंदा है। जदों तुसीं अपने विचारां नूं किसी दूजे दे उत्ते थोपोगे उदों प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। हर इंसान नूं अपने विचार रखण दी आज़ादी है और हर इंसान नूं अपने विचार रखने चाहिए ने, दूजियां दे नाल साझे करने चाहिए हैं। ते जिस शिद्दत दे नाल असीं अपने विचार दूजियां नूं सुणाउंदे हां, उसे शिद्दत दे नाल, उसे महानता दे नाल सानूं दूजियां दे विचार बड़े ठरम्मे दे नाल सुनने चाहिए ने। और जेकर विचार वटांदरा करना होवे तां फिर ओदा बेस यूनीवर्सल ट्रुथ नूं बनाना चाहिए है कि यूनीवर्सल ट्रुथ की है। तां गुरु नानक पातशाह जी महाराज इत्थे पहला कुछ धार्मिक लोगों के विचार पेश कर रहे हैं। सब तो पहला कहते हैं मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार। ये जो मुसलमान वीर ने वो अपनी शरीयत नूं पढ़ते हैं, शरीयत दियां पुस्तकां पढ़ते हैं, ओदी सिफत करते हैं और शरीयत नूं पढ़ के अपनी जो उन्हां दी रहत है उस रहत नूं पढ़ के विचार करते हैं। शरीयत पढ़ते हैं, शरीयत दी विचार करते हैं और उस शरीयत नूं अपनाउंदे ने। ते की कहिंदे ने मुसलमान वीरां दी की विचार है, वो कहंदे ने बंदे से जे पवहें विच बंदी वेखण को दीदार। कि बंदे असली बंदे वो ने खुदा दे जो इस शरा दी बंदश विच पैंदे ने। बंदे से जे पवें विच बंदी, बंदी दा मतलब जो उन्हां दी शरा है, जो ओदी बंदश नूं स्वीकार करदे ने, उस शरा नूं स्वीकार करदे ने, असली खुदा दे बंदे ओ ने और ओ रब दे दीदार कर सकदे ने। अल्लाह दे खुदा दे दर दे उत्ते ओ लोग मंजूर होणगे जो शरा दी बंदी विच पैणगे। हुण देखो ये विचार गुरु नानक देव जी दे नहीं हन, ये चीज समझण वाली है। ये मुसलमान वीरां दे विचार ने। गुरु नानक देव जी महाराज सानू समझा रहे ने कि मुसलमान वीर एवें सोचते हैं, ये उन्हां दे विचार ने, गुरु नानक देव दे विचार नहीं हैं। अगला बचन करते ने हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप अपार। इत्थे दर्शन का मतलब है शास्त्र, फिलोसफी। हिंदू वीरां दे 6 शास्त्र ने, 4 वेद ने, 18 पुराण ने और सिमरतियां अते शास्त्र आदि ने। तो इत्थे दर्शन का मतलब है फिलोसफी, शास्त्र। दर्शन दे नन्ने नाल सिहारी है जिसका मतलब शास्त्र द्वारा, ज्ञान द्वारा। हिंदू साला ही सालाहन, हिंदू वीर सिफत सलाह करते ने दर्शन रूप अपार, उस अपार रूप वाले प्रभु की दर्शन द्वारा, ज्ञान द्वारा, शास्त्रां द्वारा जो उन्होंने शास्त्रां दे अंदर लिखिया है उस अनुसार वो रब की सिफत सलाह करते हैं। ये हिंदुआं दी विचार दस रहे हैं। हुण गुरुदेव पातशाह जी अगला वचन कर रहे हैं
तीर्थ नावें अर्चा पूजा अगर वास बहकार। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। अगर एक सुगंध वाला पदार्थ है जिस राही अगरबत्तियां बनदियां ने, ਤਾਂ ਬਹਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਧੂਫ ਧੁਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਆਦਿਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਧੂਫ ਬੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੀਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਸ਼ੂਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ। ਧਿਆਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਤੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਅਲਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਅਲਖ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਂ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਭੋਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੀਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਅਲਖ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਓਗੇ
ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਇਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ, ਮੂੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ। ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਲਿਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਖ ਅਲੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਨਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੋ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿ ਦਾਨੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੇ ਮੰਗੇ ਹੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। ਸਹਿਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ 10,000 ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਰ ਅੱਗੇ, ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਪਿਆ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਕਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਵਾਨੀ ਹੋਰ ਦੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਦਾਨੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਦਾਨੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ, ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੂੜ ਦਾ ਘਰ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਐ ਥਾਉ, ਬਿਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕ,
ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਇਹ ਥਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸਫਲਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੇ। ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੜਾਂ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਗਵਾਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੋ। ਰੱਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਲ ਥਲ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਜੋ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਿਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, हे ਮਾਲਕ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਾਲਾਹਣ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਉਹ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਦਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜੋ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ, ਬੁੱਧ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਜਲਵਾ, ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ ਜੋ ਗੁਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣਵੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਅਪਣਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਤੁਖਾਈ ਜਾਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਇਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਟ ਪਕਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਘੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਪੇ ਕਈ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਰਸੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਾਧ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੌਲੀ
ਤੇ ਨਾਲ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ। ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ 3 ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਪੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਈ ਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਮਲੀ ਜਾਓ ਚੰਦਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਬੋ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਤਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹਿ ਰੁਲਾਈ ਤੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੋਗੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕੀ ਘਟ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇਹੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੁੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਗਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੜ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਨੈ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਐ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਲੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਤਿਆਗੀ, ਅਘੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਘੋਰੀ। ਉਹ ਅਘੋਰੀ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਰਗੜ ਕੇ। ਉਸ ਖੋਪਰੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰੁੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਘੋਰੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਨੌਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ YouTube ਤੇ ਪਾਇਓ ਅਘੋਰੀਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਅਘੋਰੀਜ਼, AGHORIES, ਅਘੋਰੀਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਘੋਰੀਜ਼, AGHORIES, ਅਘੋਰੀਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ 3 ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖਾਣਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਗਲੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਹਣੀ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋੜੀ ਲਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਘੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਰੇਆਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮੀਆਂ ਔਰ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ,
बिन सतगुर किनै ना पाया। कि गुरु तो बिना कदे भी रब नूं किसी ने नहीं पाया। फिर दोबारा कह रहे ने बिन सतगुर किनै ना पाया, किसी ने भी नहीं पाया। जे पाया तो दस। सच्चे ज्ञान तो बिना, सच्ची सूझ तो बिना कदे भी कोई रब दे विच अभेद नहीं होया। जदों भी कोई अभेद होया है उदों वो बंदा गुरु राही, सच्चे ज्ञान राही होया है। गुरुदेव ने इसलिए सानू सिखाया है, हार परयो स्वामी के द्वारे। देखो कितना प्यारा शब्द है ना। पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निवल पूंगम साधे, पंच जना सो संग न छुट्यो, अधिक अहंग बुध बांधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुध बुधिका। मौन पयो कर पाती रहो, नगन फिरयो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही। मन वासना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत धराए। और गुरुदेव ने होर थां ते बचन कीता है, पग उपे ताना, अपना किया कमाना, अलमल खाई, सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई। रह बिबानी मड़ी मसानी, अंध न जाने फिर पछतानी, सतगुर भेटै सो सुख पाए। गुरुदेव ने होर थां बचन कीता है, देश छोड़ परदेस धाया, पंच चंडाल नाले ले आया, कान फराए हिराए टूका, घर कर मांगे तृप्तावन ते चूका, बनता छोड़ बद नजर पर नारी, वेश न पाइए महा दुखियारी, बोले नाही हुए बैठा मोनी, अंतर कलप पुवाइए जोनी, बिन सतगुरु किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਅਜਮਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ, ਦੰਗੇ, ਝਗੜੇ, ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ प्रभु ਨੂੰ नहीं पाया, सफलता हासिल नहीं की। सतगुर विच आप रखियो, सतगुर विच आप रखियो। हुण इसका अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह जी ते होर विद्वानां ने कीता है कि रब ने सतगुर दे विच अपना आपा रखिया है और प्रगट करके आख के सुनाया है। इहदे विच कोई दो राय नहीं कि गुर परमेश्वर एको जान, गुरु और रब एक ने, दो नहीं हैं। पर ਇਹਦਾ जो मीनिंग बनेगा, सतगुर विच आप रखियोन। हुण सतगुर दे राही रब नूं किन्ने पाया? सतगुर विच आप रखियोन, जिसने आपा अपना सतगुर दे चरनां विच रख दिता, जिसने सतगुर विच अपने आप नूं अतीत कर लिया, जिसने सतगुर दे अगे अपना आपा रख दिता, अपनी मत त्याग दिती। वैसे तो गुरु नूं मत्था हर दुनिया टेक रही है, सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुकत ना होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। देखो गुरु दे दर्शन बाबा श्री चंद जी ने भी कीते ने, गुरु दी बाणी भी सुनी है, उपदेश भी सुनिया है। गुरु रामदास महाराज जी दे पावन दर्शन गुरु अर्जन देव जी ने भी कीते ने, बाबे पृथ्वी ने भी कीते ने। गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन बाबे पृथ्वी ने भी कीते ने, सुनिया भी है गुरु रामदास जी ने, लेकिन मन्निया नहीं ना, गुरु के चरणों में अपना आपा नहीं रखिया। प्रॉब्लम आ गई ना। इसलिए गुरु के चरणों में आके केवल मत्था टेकना काफी नहीं, सतगुरु के चरणों में अपना आपा रख देना, मन तन और शरीर अर्प देना। यानी मन करके विचारां नूं अपना लेना, तन करके कर्मां नूं अपना लेना और धन करके गुरु के आशे अनुसार धन दी खर्च करना। इहनूं कहंदे ने सतगुरु विच आप रखियो। ते जिन्हां ने सतगुरु के चरनां विच रख दिता, कर प्रगट, उन्हां दे अंदर प्रभु प्रगट हो गया। आख सुनाया ते उन्हां ने संसार नूं आख के सुना दिता कि मेरे अंदर प्रभु प्रगट हो गया। वास्तव दे विच गल भगत कबीर जी कह के सुना रहे ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारिंग पानी, राम कबीरा एक पे हैं, कोई ना सके पछाने। भगत रविदास जी प्रगट करके सुना रहे ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਔਰ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਔਰ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਔਰ ਪਤਾਸਾ ਪਾਓ, ਪਤਾਸਾ 2 ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੱਥਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਬੂੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਿਆਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਕੁਦਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਇਆ ਨੂੰ, ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦਇਆ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੋਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਮੋਹ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਜਲ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਇਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚਿਰਵਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਕਢਾ ਕੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਕਰਕੇ ਚੌੜਾ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਿਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੋਹ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਨਿਮਾਨਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਮੇਰ ਤੇਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਾਤੀਵਾਦ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਜੇ ਬਰਗਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਵਾਰਥ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਪਾਰਸੀ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਈਗੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮਨ ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਔਰ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਨੋਤ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ?
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬੇਸ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ, ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਲਝੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾਇਆ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਹੱਸਣਦਿਆਂ ਖੇਲਣਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਮੁਖ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ